এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ FM মহাবাহু আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া আগবঢ়োৱা হৈছে আমাৰ কেন্দ্ৰৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ বিশেষ ফোন ইন দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানত অপৰাধ প্ৰতিৰোধত আমাৰ দায়িত্ব সম্পৰ্কে ক'বলৈ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত হৈছেহি অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান LR বিষ্ণয় আৰু মহাপৰিদৰ্শক সুৰেন্দ্ৰ কুমাৰ। যোগাযোগৰ বাবে শ্ৰোতাসকলক আমাৰ ফোন নম্বৰ দুটি কৈ দিছোঁ 0361-266-2325 আৰু 0361-2320-360। অনুষ্ঠানৰ আঁত ধৰি মাইক্ৰফোনৰ সন্মুখত এয়া মানস প্ৰতিম শৰ্মা। সমশ্ৰোতাকে নমস্কাৰ জনাই আমাৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। মই দুয়োগৰাকী সমল ব্যক্তিকে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালোঁ। প্ৰথমে মই ডক্টৰ বিষ্ণয় ছাৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, যিটো আজি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয় অপৰাধ আৰু অপৰাধ প্ৰতিৰোধৰ বাবে আমাৰ দায়িত্ব। প্ৰথমে যদি আমি জানো আমি অপৰাধ কিয় কৰোঁ? नमस्कार। प्रथम अपने जो प्रश्न आसे कि मानव अपराध क्यों कारण करे, या विभिन्न कारण आसे। इकोनॉमिक रीजन होबो पारे, सोशल फैक्टर होबो पारे, इंडिविजुअल फैक्टर होबो पारे। और प्रथम तो अपराध करिबो कारणे अपॉर्चुनिटी लागे। अपॉर्चुनिटी होले ही मानव अपराध करिबो पारे। जेनेकुआ इतिया कोविड-19 गाड़ी घोड़ा बंद आसिले, रेल सेवा बिलाक बंद आसिले, तो बहुत अपराध करिबो पारा नहीं। तो अपॉर्चुनिटी होले मानव अपराध करे। तार चोत इकोनॉमिक फैक्टर प्राय देखा जाए कि मानव जेतिया इकोनॉमिक डेप्रिवेशन होए बा पावर्टी थाके तेतिया मानव विभिन्न धारणा अपराधोत युक्त होबो कारणे चेष्टा करे। तो इकोनॉमिक फैक्टर आमी मनोत राखिबो लागिबो। दुटा सोसाइटीर माजते जेतिया इकोनॉमिक गेज बेसी हो जाए तेतिया मानव डिप्राइव फील करे एटा सेक्शन। और एटू डिप्राइव फील करिले मानव जो आसे अपराधर युक्ति मतलब विभिन्न धारणा जो आसे मानुर সন্দেহাস্পদ মানুহ লগত যোগাযোগ কৰি অপৰাধ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। সোশ্যাল ফেক্টৰ মিন দ্য আপোনাৰ সোসাইটিৰ কন্ট্ৰোল কেনেকুৱা। প্ৰত্যেক সোসাইটিত এটা দেখা যায় কি এটা কোড অফ কণ্ডাক্ট থাকে। সোসাইটি নিজৰ পপুলেশ্যনৰ ওপৰত যথেষ্ট এটা মিন্দা কোড কৰিব পাৰে কি মানুহ কেনে ধাৰণা থাকিব লাগে। যেনেকুৱা ইয়াতে প্ৰত্যেক অসমীয়া গাঁৱত এটা নামঘৰ আছে। नामघर प्रभाव देखा गई प्रत्येक गाँवत। तो यदि नामघर एनेका मानुक भालदरे यदि बुझाए कि अपराध करबो ना लगे तो मानु निश्चय हुने सेम तेने धारणा प्रत्येक सोसाइटी एटा कोड ऑफ कंडक्ट थाके। लेकिन प्राय देखा जाए कि मानु आजिकाली कोड ऑफ कंडक्ट और पालन ना करे। तो प्रथम दायित्व आमार परियालोर पर आरम्भ होय। फैमिली फैक्टर बोली कहूँ आमी अंग्रेजीत। परियाल जो आसे माँ देवता आसे भाई बहन आसे एबिलाक सब एकेलगे मिली जुली मरमत थाकिले यूजुअली देखा जाए कि मानु जो लोरा आसे अपराध करिबो कारणे आग ना बढे। तो माँ देवता जेतिया आरंभनीर परा ভাল संस्कार दिए लोरा स्वालिक तो तेतिया देखा गई कि अपराध ना करी मानु जो आसे ভাল पॉजिटिव कामत যোগাযোগ पॉजिटिव काम करिबो कारणे चेष्टा करे। और बाकी देखा गई कि मानुर ग्रीड जो आसे मानु बेसी लोभिया हो गल। और ग्रीड एनेको आई गल कि प्रत्येक मेटेरियलिस्टिक वस्तु मानु पाबो कारणे चेष्टा करी आसे। घरत पैसा ना थाकिले इमान बेसी मेटेरियलिस्टिक वस्तु कंज्यूमरिज्म जो कहूँ आमी अंग्रेजी तेनेको वस्तु विचारिबो कारणे चेष्टा करे। तो मानुर ग्रीड केतियापा होय जो आसे इलिगल काम करिबो कारणे आपनर बढ़ोतरी होय एटू बड़ा देखा जाए। तो एनेका अपने किसुमान साइकोलॉजिकल फैक्टर होबो पारे कि मानु जेतिया विभिन्न धारणा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होय, एंजाइटी होय बा स्ट्रेस होय बा डिप्रेशन होय, तो तेतिया मानु जो आसे व्यवहार मानुर एक बारे बदली हो जाए और मानु अपराधोर दुनिया फले बेसी साई थाके। तो एने धारणा फैक्टर जो आसे आमी याते एनालिसिस करी पाइसु कि विभिन्न धारणा फैक्टर एटा फैक्टर ना हो विभिन्न धारणा फैक्टर सब मिली पेले अपराधोत बढ़ाउन एटू बढ़ोतरी करिबो एटू जो आसे कारण होय। আমি আলোচনা অব্যাহত ৰাখিম। আমাৰ অনুষ্ঠানৰ প্ৰথম ফোন আহিছে, আমি ফোনটো লৈছোঁ। হেল্ল' হেল্ল' হয় নমস্কাৰ। হয় নমস্কাৰ। হেল্ল' হয় নমস্কাৰ। হয় নমস্কাৰ। আপুনি ক'ৰ পৰা ক'লে? মই ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা কৈছোঁ। হয়
মই ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গাঁৱৰ পৰা কৈছোঁ। হয়, মোৰ গাঁওখনৰ নাম দৰঙীপাৰা। হয় হয়, মই যিহেতু আজি এই প্ৰগ্ৰেমটোত মানে শুনি পেলাই মই এটা আচলতে তেখেতৰ পৰা এটা বিচাৰিছোঁ। আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ যিহেতু ৰাইজৰ সহায়ৰ বাবেই আৰু তেওঁসকলে জনতাৰ নিষ্কাৰে কাম কৰি আহিছে, সেই বিষয়ে মই অলপ জানিব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ এজন ভাইটি বৰ্তমান কৰ্ণাটকত আছিলে। তেখেতৰ পৰা অহা 11 জুনত মানে গুৱাহাটী আহি পাব, প্লেনেৰে আহিব। যিহেতু তেখেতক মানে চৰকাৰে আগতে 14 দিন ৰাখিছিলে, আজিকালি হয়তো নিগেটিভ ওলালে মানে তেখেতে হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰিবৰ কাৰণে হয়তো ঘৰত বা গাঁৱৰ স্কুলত পঠিওৱা হয়। ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওদালগুৰি থানাৰ এৰিয়াৰ মানুহ মই। গতিকে তেখেতৰ ওচৰত জানিব বিচাৰিছোঁ যে ল'ৰাজনক গাঁৱৰ LP স্কুলখনত হয়তো চৰকাৰে লিষ্ট কৰিছে গাঁৱৰ LP স্কুলখনত ৰাখিবৰ কাৰণে, কিন্তু গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে মানে তেখেতক ইয়াতে ৰাখিবলৈ অনুমতি দিয়া নাই। আৰু টিচাৰসকলে কিন্তু অনুমতি দিছে। তাৰপিছতে ৰাইজৰ মানে কিছুমান স্কুল কমিটি আছে, স্কুল কমিটিয়ে এইখিনি তেখেতক ৰাখিবলৈ কাৰণে মানে অমান্তি হৈছে। হোৱাৰ বাবে যদি মোৰ ঘৰখনত ল'ৰাজনক যদি মোৰ ঘৰখনত যদি ৰক্ষা কৰা হয়, তেনেহ'লে আমি ডিষ্টেঞ্চ ৰাখি থাকিলেও মোৰ ঘৰখন লকডাউন কৰিব বিচাৰিছে ঘৰৰ মানুহে। যিহেতু মানুহ খেতি বাতিৰ কামত লাগি আছোঁ, বৰ্তমান খেতি আৰম্ভ হৈ আছে। গতিকে যদি মোৰ ঘৰখনৰ পৰিয়ালক লকডাউন কৰি দিয়া হয়, মই ঘৰৰ পৰিয়ালটো ওলাব নোৱাৰিব, গৰু গাই দিব, তেনেহ'লে ছাৰ মই এখন থানা আছে, যিহেতু ওদালগুৰি থানা OC ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়ক, এই বিষয়ে মই কিবা আপত্তি জনাব মই ছাৰৰ ওচৰত জানিব বিচাৰিছোঁ। সেইটো তেখেতে ছাকচেছ কৰিবনে, মোক মানিবনে, এই কথাষাৰ অভিযোগ কৰিলে। সেইটো কাৰণে তেখেতৰ হয় হয় আপোনাৰ প্ৰশ্নটো হয়, এটা দুটা দিশ আছে, এটা মেডিকেল আৰু এটা পুলিচিং। হয়, प्रश्न आपनर आसिले कि मोर लोरा 11 दिन पिछोत गुवाहाटी आही पाबो बाई एयर बाई फ्लाइट आही पाबो। तो एने सरकार नीति नियम बनाइसे कि बाहिरोर पर आहार लोगे लोगे तार स्क्रीनिंग होबो। प्रथम स्क्रीनिंग हुआर पिछोत 7 दिन कारणे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइनत रखा होबो। सैंपल लोआ होबो, मेडिकल एग्जामिनेशन करिबो कारणे, टेस्ट करिबो कारणे। सैंपल यदि नेगेटिव आए तो 7 दिन और पिछोत आरु 7 दिन कारणे होम क्वारंटाइन और व्यवस्था एटू होबो लागे। এতিয়া এনেকুৱা না হয় কি মানুৰ মাজতে जो আছে উৰা বাতৰি ওপৰত বিশ্বাস কৰি और মানুৰ মাজতে এটা সন্দেহ বা ভয় সৃষ্টি হৈছে কি গাঁৱত আহিলেই কৰোনা সব জেগা হ'ব। এনেকুৱা না হয়, মানুহ যেতিয়া इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और नेगेटिव टेस्टिंग करार पिछोत यदि घरोत जाए तो कोनो मानुक आपत्ति होबो ना लगे। घरोत खाली 7 दिन कारणे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पिंधा, भालदोरे एटू सब नीति नियम पालना करी यदि घरोत थाके तो बाकी मानु घरोत पड़ा उलाबो पारे, रेगुलर निजोर काम करिबो पारे। और बाकी यदि हंदे থাকিলে তাত ডিসি অফিসত আপনি রিপোর্ট করিব পারে, রিপোর্ট করি নিজের আপত্তি জানাও পারে কি আপনার কি দুবিধা আছে, কি সমস্যা আছে। নিশ্চয়ই আপনার সমস্যার সমাধান হবো। ইমান নিশ্চয়ই যে আছে প্রশাসন আছে, প্রশাসন বিভাগ আপনার সমস্যার সমাধান কৰিব নিশ্চয়। মই শ্ৰী কুমাৰ ছাৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, এই সময়খিনিত আমি যাক খুব প্ৰচাৰ হয় যে হিউমেন ট্ৰেফিকিং, মানৱ সৰবৰাহ যাক কয়, এতিয়া যদি আমি সহজ ভাষাত বুজোঁ, এই হিউমেন ট্ৰেফিকিং কি বস্তুটো বা হিউমেন ট্ৰেফিকিং বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ? প্ৰথমে সমূহ শ্ৰোতা বৃন্দলৈ মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। হিউমেন ট্ৰেফিকিং মানে মানুহ সৰবৰাহ, আৰু মানুহ সৰবৰাহ এটা জঘন্য আৰু সংগঠিত অপৰাধ হয়, যাৰ জৰিয়তে ভুক্তভোগী শোষিত হয় আৰু অপৰাধীয়ে বিভিন্ন উপায়েৰে ধন উপাৰ্জন কৰাৰ পথ হিচাপ লয়। এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ মহিলা, কিশোৰ কিশোৰীসকল বা শিশুক লক্ষ্য হিচাপে লয়। সাধাৰণ ভাষাত এজন মানুহক ঠগি পেলাই, জোৰ কৰি, ধমকি দি, কিডনেপ কৰি বা অন্যান্য উপায়েৰে এক ঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ নিয়া হয় শোষণৰ কাৰণে। সেইটোৱে আপোনাৰ মানুহ সৰবৰাহ। হয়, আমি এই বিষয়ে আৰু কথা পাতিম। আমাৰ আন এটি ফোন আহিছে, আমি ফোনটো লওঁ। হেল্ল' হেল্ল', হয় নমস্কাৰ, আপুনি ক'ৰ পৰা ক'লে? মই নুনমাটিৰ পৰা কৈছিলোঁ। হয়, গুৱাহাটী নুনমাটিৰ পৰা। হয়, আপুনি প্ৰশ্নটো সোধক।
প্ৰশ্নটো মানে মোৰ বিশেষ এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনাৰ অনুষ্ঠানবিলাক শুনি থাকো বাৰু, হয় কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত মই আপোনাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ কিছু লোকে আপোনাৰ যেতিয়া প্ৰশ্নটো কৰে আপুনি এই প্ৰশ্নটো কিবা অকণমান তাচ্ছিল্য কিবা হাঁহি মৰা কিবা ধৰণৰ, মই এই বিষয়ে অকণমান আপোনাৰ পৰা স্পষ্ট মত এটা জানিব খুজিছিলোঁ। হয় হয় আপোনাক ধন্যবাদ। আপুনি হয় ধন্যবাদ, আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ। মই এই বিষয়ে জনাম বাৰু, এইটো বেলেগ এটা বিষয় লৈ আহিছিলে। হয় এই শ্ৰোতাসকলক কোনো তাচ্ছিল্য কৰা নহয়, সকলো শ্ৰোতাৰে সন্মান সহকাৰে আমি প্ৰশ্ন উত্তৰ দিওঁ। মই পুনৰচৰ গোমাচাৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি হিউমেন ট্ৰেফিকিঙৰ বিষয়টো ক'লে, হিউমেন ট্ৰেফিক কেনেকৈ বুজোৱা যায়। এতিয়া জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা এই যিটো হিউমেন ট্ৰেফিকিং কিয় হয় বা কেনেদৰে ইয়াক মানে কৰা যায়, বা মডাছ অপাৰেণ্ডি যিটো আমি কওঁ, ইয়াৰ মডাছ অপাৰেণ্ডি কি হয়? মানুহ সৰবৰাহৰ মুখ্য কাৰণ হ'ল যে মানুহৰ যদি আৰ্থিক অৱস্থা ভাল নহয়, ঘৰত চাকৰি নাই, বা কিবা আপদা আহিছে, যেনে বানপানী আহিছে বা ভূমিকম্প আহিছে, তেনেকুৱাত মানুহৰ বহুত ফাইনেন্সিয়েল লোকচান হয়। আৰু লোকচান হোৱাৰ কাৰণে যদি কোনোবা মানুহ আহি বাহিৰৰ পৰা কিবা ভাল চাকৰি দিয়াৰ এটা আশা দিয়ে বা কিবা ভাল সংস্থাপনৰ কথা কয়, তেতিয়া মানুহে বিশ্বাস কৰি নিজৰ পৰিয়ালৰ মানুহক যাব দিয়ে। গতিকে মানুহ সৰবৰাহৰ মেইন কাৰণ ভিতৰত যি আমাৰ দৰিদ্ৰতা আছে আৰু কিছুমান ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম আছে, এইবিলাক আছে। তেওঁলোকৰ যি পদ্ধতি হ'ল যে আহি কিবা ভাল চাকৰি দিম, বিউটি পাৰ্লাৰ, স্পা এনেকুৱা জেগাত কাম দিম, বা ভাল ঘৰত বিয়া কৰাই দিম, বা ভাল শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰাই দিম, বা দিল্লী মুম্বাই এনেকুৱা জেগাত ভাল ঘৰত বন কৰা হিচাপে ৰখাই দিম, বা ডান্স অৰ্কেষ্ট্ৰাত কাম লগাই দিম, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দিয়ে আৰু মানুহক বিশ্বাসত নি কিছুমান ক্ষেত্ৰত পইচা আগতে পে'মেণ্ট কৰি দিয়ে, তাৰপিছত লৈ গৈ তেওঁলোকৰ শোষণ কৰে। মহিলা আৰু কিশোৰীসকলক বেশ্যালয়ত দি দিয়ে। গতিকে আৰু যি এজেণ্ট থাকে, এনেকুৱা নহয় যে বাহিৰৰ পৰা আহিব, গাঁৱৰ মানুহ কিবা চিনাকি মানুহো এজেণ্ট হ'ব পাৰে। আৰু আনকি এনেকুৱা দেখা গৈছে যি আগতে ভুক্তভোগী আছিলে নিজেও, সেইজন পিছত গৈ এজন মানে সৰবৰাহকাৰীৰ এজেণ্ট হৈ যায় কিবা বাধ্যতাত পৰি। গতিকে এই মানে তেওঁলোকৰ মডাছ অপাৰেণ্ডি হৈছে। মই ডক্টৰ বিষ্ণু ছাৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে এই আমাৰ এতিয়া আনলক 1 আৰম্ভ হৈছে, ইয়াৰ পূৰ্বে যি লকডাউন আছিলে, এই সময়ছোৱাত অসমত মানে ক্ৰাইম ৰেট কিদৰে হ্ৰাস পাইছে, কি ক্ষেত্ৰত হ্ৰাস পাইছে, এই বিষয়ে আপুনি আমাক জনাব নেকি? লকডাউন কৰাৰ পিছত প্ৰায় দেখা গৈছে অপৰাধ যথেষ্ট কমিছে, কিন্তু কিছুমান অপৰাধ বাঢ়িছে, যেনে ধাৰণা চাইবাৰ ক্ৰাইম লকডাউন আগৰ পিছতৰ মাজতে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। 57% চাইবাৰ ক্ৰাইম বাঢ়িছে। তাৰ ওপৰত দেখা গৈছে কি আনলক আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে যেনেকুৱা ড্ৰাগছ NDPS এক্ট কেছ আছে, সেইবিলাক আছে সডনলি বাঢ়িছে। বাকী ক্ৰাইম আছে যথেষ্ট কমিছে, যেনেকুৱা ৰেপ কেছ আছে, মাৰ্ডাৰ কেছ আছে, ট্ৰেফিক এক্সিডেণ্টবিলাক আছে, ক্ৰাইম এগেইনষ্ট প্ৰপাৰ্টি আছে, ডেকইটি, ৰবাৰী, বাৰ্গলাৰী, চুৰি, থেফ্ট, মাৰপিট কেছ, সেইবিলাক যথেষ্ট কমিছে। প্ৰায় 40% কেছ আছে কমিছে। লেকিন ইয়াতে ড্ৰাগছ এবিউজ কেছ আছে আনলক আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আগৰ নিচিনাটো কেছ বাঢ়িছে। চাইবাৰ ক্ৰাইমটো আগৰ পৰা বাঢ়িছে। চাইবাৰ ক্ৰাইম বঢ়াৰ কাৰণ আছে কি সব মানুহ বেছিভাগ ঘৰত থাকে। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী সব আছে মোবাইল ফোন ইউজ কৰে, ফেচবুক, হোৱাটছএপ, টুইটাৰ, ইনষ্টাগ্ৰাম সব ইউজ কৰে। সেইবিলাক অপৰচুনিটি লৈ চাইবাৰ অপৰাধী আছে, তেওঁলোকৰ এনেকুৱা মৌকা পালে মেছেজ দি থাকে আৰু কিছুমান মিছা প্ৰলোভন দি পেলাই আৰু মানুহক চিটিং কৰিব পাৰে। এনেকুৱা আমি সাৱধান থকা উচিত। দেখা গৈছে কি চাইবাৰ ক্ৰাইম বাঢ়িছে,
ड्रग अब्यूज केस जो आसे एटू बाढ़िसे अपना डोमेस्टिक वायलेंस जो आसे घरोर जो आसे निजोर हस्बैंड बा निजोर रिलेटिव जो अपराध करे এনেকুৱা अपराधोर रेजिस्ट्रेशन आगोर পৰা অলপ কমিছে लेकिन अनलॉक आरम्भ হোৱাৰ পিছত আমি যথেষ্ট কমপ্লেইন পাই আছো और साइबर क्राइम কাৰণে আমাৰ আজিকালি অনলাইন কমপ্লেইন দিব পাৰে তো অনলাইন কমপ্লেইন আগৰ পৰা বেছি হৈ গ'ল और ৰেসপন্স जो আছে আমাৰ ভাল আছে যথেষ্ট কিছুমান কেছ আমি সমাধানী কৰিছো কিছুমান কেছৰ তদন্ত চলি আছে এতিয়ালৈকে আমাৰ আনটি ফোন আহিছে আমি ফোনটো লওঁ হেল্ল' 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 হয় ছাৰ মই নমস্কাৰ মই হয় হয় নমস্কাৰ হয় এই আমাৰ গুৱাহাটীত বিভিন্ন ঠাইত ট্ৰেফিক পইণ্টবিলাক জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা ট্ৰেফিক পইণ্টৰ কথা কৈছে আপুনি হয় ট্ৰেফিক পইণ্টৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা তেওঁলোকে ধৰি লওক ৰ'দ বৰষুণত ডিউটি কৰাটো অসুবিধা সেই 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন মোৰ আৰু 2 নম্বৰ ছাৰ যে অসম পুলিচ বুলি লিখা থাকে কিন্তু অসম চৰকাৰৰ পুলিচ কিছুমানে যে চেক নকৰে কিন্তু তাৰ বিনিময়ত কিছুমান অপৰাধীবিলাকৰ অসম পুলিচ বুলি গাড়ী লিখিলে সেনেকৈ টিকিল গিলাই ঘূৰি থাকে আৰু কিছুমান মানুহ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ অসম পুলিচক দেখা পালে চিন পায় কিছুমান গাড়ীটো দেখা পোৱা যায় যে মানুহবোৰ তেওঁলোকে পুলিচৰ মানুহ ফৌজি মানুহ নহয় এই 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন হয় আৰু ছাৰ আৰু 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে অসম চৰকাৰ পৰিবহণ বিভাগ বা পুলিচ প্ৰশাসনে যে যিবোৰ আমাৰ গাড়ীত এই ব্লেক পেপাৰবোৰ উঠাই দিছে কিন্তু কিছুমান ঠাইত গুৱাহাটীতে হওক বা অন্য জিলাত ব্লেক পেপাৰ দিয়ে কিছুমান গাড়ী চলাই আছে কিন্তু সেইবোৰতো আমাৰ চৰকাৰে বা অসম পুলিচে তাত নিয়ন্ত্ৰণ কৰা নাই দুই এখন দেখা পায় তাত অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ চলিয়ে থাকে এয়ে মোৰ ক'বলগীয়া হয় ঠিক আপুনি 3টা প্ৰশ্ন সুধিলে ধন্যবাদ স্যাৰ তেখেতৰ 3টা প্ৰশ্ন প্ৰথমতে গুৱাহাটীৰ ট্ৰেফিক মানে পইণ্টৰ কথা জানিব বিচাৰিছে দ্বিতীয়তে য'ত গাড়ীত পুলিচ বুলি লিখা যায় কিন্তু তেখেতে কৈছে যে পুলিচৰ গাড়ী নহয় আৰু তৃতীয়তে ব্লেক পেপাৰ ব্লেক মানে গ্লাছ হয় গ্লাছ গতিকে আপুনি কি ক'ব ट्रैफिकर प्रश्न बुद्धि से कि ट्रैफिकर अवस्था भल ना हो गुवाहाटी और मानो पुलिस और मानो बहुत बेसी हमारे कारण ड्यूटी करिब लागे तो ट्रैफिक जो आसे आगोर पूरा बेसी ट्रैफिक बारी से प्रत्येक बसोर आपनोर प्राय 1 लाख गाड़ी नतुन रजिस्ट्रेशन हो आसे और आपने जानिब लागे कि जिमान अखमत गाड़ी आसे प्राय 30 लाख गाड़ी आसे 30 लाख और पूरा प्राय 5 लाख गाड़ी गुवाहाटी अकोलात चली आसे तो इमान गाड़ी चलार पिछोत प्रत्येक ठाईत इमान मानु दिया हम्बम ना होए कि प्रत्येक ठाईत मानु 24 घंटा कंट्रोल करिबो कारणे থাকিব আমার मानु যথেষ্ট कष्ट करी प्राय गुवाहाटीत अकोला गुवाहाटीत प्राय 150 पॉइंटत दिनी राति ड्यूटी करी থাকে কিছুমান পয়েন্টত যদি ডিউটি কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া মানুহ অভাৱ কাৰণে হ'ব পাৰে কি এটা দুটা পয়েন্ট থাকি যায় মানুহ যথেষ্ট কষ্টৰ মাজত পুলিচ ডিউটি কৰি আছে और এনেকুৱা না হয় কি চেকিং হোৱা নাই এটা দুটা ইনসিডেন্ট হ'ব পাৰে কি যত গাড়ী जो আছে এনেকুৱা মিছা কথা কৈ বচিব পাৰে पर আপনি দেখিছে কোভিড-19 তি जो आमार प्राय 40,000 गाड़ी डिटेन करेছে वायलेशन कार्य कारण प्राय 3 कोटी 50 लाख टका फाइन जो आसे रियलाइज करिছে तो एटू ना हो कि पुलिस काम करा नाई और जेनेका ट्रैफिक और वायलेशन कारण अपनी हुदिसे कि एटू ब्लैक जो आसे सीट থাকে গ্লাসৰ ওপৰত আজিকালি এনেকুৱা আগৰ নিচিনা নাই যেতিয়াৰ পৰা সুপ্ৰিম কোৰ্ট অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্ট এটু নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰিছে কি কোনো মানুহ গাড়ীৰ গ্লাছৰ ওপৰত ব্লেক সিট লগাব নালাগে তেতিয়াৰ পৰা পুলিচ जो আছে সতৰ্ক আছে और পুলিচ মোৰ মতে ইয়াতে গুৱাহাটীত এনেকুৱা কেছ প্ৰায় দেখা না যায় যদি এটা দুটা কেছ আছে তো এটু পুলিচ নিশ্চয় ইয়াৰ ওপৰত একশন ল'ব আমি আকৌ হিউম্যান ট্ৰেফিকিঙৰ বিষয়টো লৈ আহিছোঁ স্যাৰ এই অসমত মানে যদি বছৰৰ কোনটো ভাগত এই হিউম্যান ট্ৰেফিকিঙৰ ঘটনা ইয়াত বেছিকৈ সংঘটিত হয় আৰু ধৰক কোন কোন অঞ্চলত বা জিলাত এই ধৰণৰ ঘটনা বেছিকৈ সংঘটিত হয় এই তথ্য আপুনি আমাৰ শ্ৰোতাসকলক জনাব নেকি যত মানে কিবা নেচাৰেল বা মেন মেড ডিজাস্টাৰ আহে যেনে ফ্লাড আহিলে আৰ্থকুৱেক আহিলে ধুমুহা আহিলে যত মানুহৰ ফসল হওক পশু হওক বা रोजगाৰৰ ক্ষতি হয় তাৰ পিছত মানুহৰ সমস্যাৰ লাভ লৈ হিউম্যান ট্ৰেফিকাৰ বিলাকে
ফুসলাই মেলাই মানুহক নিব খোজে আৰু এতিয়া আপুনি চাব কোভিড-19 মহামাৰী চলি আছে বানৰ কথা ক'লে হয় বানৰ কথা কৈছো তো তেনেকুৱাত মানে যেতিয়া মানুহৰ কিবা টকা পইচাৰ সমস্যা হয় আৰু কয় যে আপুনি ল'ৰা বা মানুহক যাব দিয়ক কাম কৰিবলৈ ভাল দৰমহা পাব তেতিয়া মানুহ ইচ্ছা কৰে যাব দিবলৈ আৰু এনেকুৱা টাইমত বেছি হয় আমি দেখিছো যে কিছুমান অঞ্চল যেনে চৰ এৰিয়া আছে বা চাহ গাৰ্ডেন এৰিয়া থকা জিলাবিলাক BTAD যেনে জিলা হ'ল ওদালগুৰি হ'ল বাক্সা হ'ল কোকৰাঝাৰ হ'ল আৰু অৰুণাচলৰ দাঁতি কখৰীয়া জিলাবিলাক যেনেকৈ শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি ধেমাজি লখিমপুৰ আৰু আপোনাৰ কাৰ্বি আংলং হ'ল ধুবুৰী নগাঁও বৰপেটা এইবিলাক জিলাৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক মানুহক নিয়ে আৰু ইয়াত ধৰক আপুনি যে তথ্য দিলে নিশ্চয় ইয়াত মানে ৰিপৰ্টিং হয় আপোনালোকৰ FIR দিয়ে এইকাৰণে ধৰক এই যিবোৰ FIR দিয়ে তাৰে ধৰক কিমান শতাংশ ল'ৰা ছোৱালীক আপোনালোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আমি এনেকুৱা হয় হিউমেন ট্ৰেফিকিঙত যে অসমৰ বাহিৰত বেছি ভাগক নিয়ে কিছুমান অসমৰ ভিতৰতো থাকে গতিকে আমি যি ষ্টেটত নিয়ে সেই ষ্টেটৰ পুলিচৰ লগত যোগাযোগ কৰোঁ আৰু আমি ভালেমান পাৰ্চেণ্ট ভিক্টিমক ৰিকভাৰ কৰোঁ আমি এই বিষয়ে আৰু কথা পাতিম আমাৰ আন এগৰাকী শ্ৰোতাই ফোন কৰিছে আমি ফোনটো লওঁ হেল্ল' হয় নমস্কাৰ আপুনি ক'ৰ পৰা ক'লে নমস্কাৰ ছাৰ মই বিজুবাৰীৰ পৰা ইজাজ আহমেদে কৈছোঁ হয় আহমেদ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সোধক ছাৰ মই এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যিবিলাক আমাৰ এই উৰা বাতৰি যিবিলাক আহে আপোনাৰ ফেচবুকত হওক হোৱাটছএপত হওক বা টুইটাৰত যিবিলাক মানে আপোনাৰ কিছুমান যে ভিডিঅ' মানে ইউটিউবত দিয়ে হয় এই ভিডিঅ'বিলাক মানে সঁচা নে মিছা এই বস্তুটো মানে আমি কেনেকৈ গম পাম মানে ইয়াত কিবা লিংক আছে নেকি যে মানে ইয়াত ৰিপ্লাই অহা সত্য নে মিছা হয় ধন্যবাদ আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ বাবে হয় এই বিষয়টো আমি পূৰ্বেও আলোচনা কৰিছিলোঁ যে যিবোৰ আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াত হওক যিবোৰ উৰা বাতৰি বুলি ভাবোঁ এই তথ্যবোৰ কিদৰে আমি সঁচা মিছা নিৰূপণ কৰিব পাৰোঁ তেখেতে এই বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে এইটো কাৰণে আমি মাজে মাজে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দি থাকোঁ কি কোনো মেছেজ আহিলে মানুহ বিশ্বাস কৰিব নালাগে প্ৰথম মেছেজটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে যদি মানুহ নিজে নাজানে তেতিয়াহ'লে ওচৰত যে থানা আছে থানাত জনাই পেলাই সুধিব পাৰে কি এনেকুৱা মেছেজ পাইছোঁ এইটো সঁচা আছে কি নাই আদাৰৱাইজ এটা PIB প্ৰেছ ইনফৰমেশ্যন ব্যুৰ PIBৰ এটা ৱেবছাইট আছে তাত গ'লে মেছেজ সঁচা হয় বা মিছা হয় এইটো আপুনি জানিব পাৰে তাৰ বাহিৰত CID মানুহ সতৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে CID নিজৰ এটা ফেচবুক পেজ খুলিছে CID নিজৰ এটা টুইটাৰ পেজ খুলিছে CID নিজৰ এটা সাইবাৰ ক্ৰাইম পোৰ্টেল খুলিছে আসাম পুলিচ ৱেবছাইট আছে ইয়াৰ বাহিৰত আমাৰ টোল ফ্ৰী নম্বৰ আছে এটা য'ত ফোন কৰি কোনো মানুহ মেছেজৰ সক্ৰান্তে সুধিব পাৰে আমাৰ CCTNS পোৰ্টেল আছে তাৰ পৰাই সুধিব পাৰে और रिसेंटली जो আছে আপনার মেন্টাল হেলথ এক্সপার্টর নাম্বার সার্কুলেট কৰিছে যদি কিবা মেডিকেল মেন্টাল হেলথ লৈ প্রবলেম আছে তো তাত সুধিব পাৰে বা আপনি ওচৰত থানা DCP অফিস DCP ক্রাইম অফিস এনেকুৱা অফিসত ফোন কৰি সুধিব পাৰে মানুহ মাজত এনেকুৱা প্ৰবৃত্তি হ'ব নালাগে কি মেছেজ পোৱাৰ লগে লগে বিশ্বাস কৰি और सीधा फॉरवर्डिंग आरंभ कर दियो फॉरवर्डिंग जो आसे अलग रिस्ट्रेन करिब लागे रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर देखाब लागे कथा तो आरु किसुमान मानुह परा हुदिब लागे विश्वास करिले फॉरवर्डिंग करिले एटा हरु कथा डांगर हुआ कारणे एकोई टाइम ना लागे तो मानुह निजे अलर्ट থাকিব लागे और एबिला कारणे अपनी सोशल मीडियात आमार नंबर सार्कुलेट होइसे CIDर परा सार्कुलेट करा आसे एटू नंबर यदि আপনি দেখা পাইছে তেতিয়াহ'লে এইটো নম্বৰত ফোন কৰি আপুনি স্পষ্টভাৱে সুধিব পাৰে আমাৰ আন এগৰাকী চৰাই ফোন কৰিছে আমি ফোনটো লওঁ হেল্ল' আমাৰ কিছু কানেকশ্যনত বিজুতি ঘটিছে হেল্ল'
নাই আমি ভালদৰে শুনিবলৈ পোৱা নাই তেখেতে পৰৱৰ্তী সময়ত চেষ্টা কৰিলে আমি কথা পাতিম হয় আমি ছাৰ এতিয়া ট্ৰেফিকিঙৰ বিষয়ৰ পৰা অনেক বিষয়লৈ আহিছোঁ যে আমি কোভিড-19ৰ সমস্যাৰ কথা পাতি আছোঁ মাস্ক মানে ফেচ মাস্ক নিপিন্ধাৰ বাবে এতিয়ালৈকে অসম পুলিচে প্ৰায় 41 লাখ টকা মানে জৰিমনা বিহিছে ফাইন দিছে আমি আজি আলোচনাৰ বিষয়টো হ'ল যে অপৰাধ প্ৰতিৰোধৰ বাবে আমাৰ দায়িত্ব কিন্তু এই ধৰক 20 টকা বা 30 টকাত এখন ফেক মাস্ক কিনিব পাৰি আমি পিন্ধি যাব পাৰোঁ কিন্তু এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন জৰিমনা দিবলগা কি পৰিস্থিতিত হ'ল আমি মানে এইটো আমি কিয় বাধা দিব নোৱাৰিলোঁ যে আমি ফেচ মাস্ক এখন পিন্ধি পেলাই ওলাওঁ দেখো এইটো ইণ্ডিভিজুৱেল ৰেছপনচিবল বিহেভিয়াৰ যেতিয়া এইটো না হয় কি মানুহ নাজানে फेस मास्क पिंधा कारणे रेडियो हो बा टेलिविजन हो बा बातरी कागज हो प्रत्येक बार मानुक अपील करा हुई कि अपनी कोरोना वायरसर पर निजर सेफ्टी कारणे फेस मास्क पिंधिब लागे सरकार जो आसे एटा ऑर्डर उलाइसे कि फेस मास्क ना पिंधिले एटा आईन मते एक्शन लोआ होबो फाइन कलेक्ट करा होबो तथापि मानु नीति नियम ना माने किछुमान मानु जो आसे धেমালি करिब खोजे मानु तो बुझी पाले ना माने तो रेस्पन्सिबल बिहेवियर निजर फ्लोर पर आइब लागिब एबिला कथा आमी जो आसे जोर जबरदस्ती करा दरकारी होबो ना लागे तथापि क्योंकि बीमारी चली आसे कोरोना महामारी चली आसे एटू हमेत उपाय ना पाई जो मानु एनेका रिस्क लई और पब्लिकर माजते बिना फेस मास्क घुराफुरी करी थाके एनेका मानु उपरोध आईन मते एक्शन लोबो कारणे पुलिस बाध्य होइसे अदरवाइज आमी केতিয়াই ना विचारूं कि साधारण राज्य कोने हार हस्ती होबो तो मानु मो आको अपील करिसुं कि फेस मास्क जेतिया लोके एटू बीमारी पूरा कंप्लीट आमी फ्रीडम ना पाऊं तेतिया लोके फेस मास्क पिंदी और अन्य नियम जो आसे फेस मास्क की ना हो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा सैनिटाइजर यूज करा आपनर बेसी मानु गोट ना खुआ पिलियन राइडिंग जो आसे करिबो ना लागे मानु बिना कोनो काम कारणे बाहिरत ओलाबो ना लागे राति कारणे कर्फ्यू चली आसे तो राति 9 बजेर पिछत मानु एनेई धारणा फूर्ति करिबो कारणे घरर পৰা बाहिरत आइबो ना लागे जिमान नीति नियम आसे आमी निजे अंतरात्मार পৰা मानि पेले चलिले पुलिसर काम तो सहज होय प्रशासन सब जिम्मेदारी प्रशासन उपरोत एरिबो ना लागे आमी मिली जुली काम करिबो लागे আমাৰ আনেগৰাকী সদায় ফোন কৰিছে ফোনটো ল হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ স্যাৰ হয় নমস্কাৰ আপুনি ক'ৰ পৰা ক'লে মই জালুকবাৰী এষ্টেট হোমৰ পৰা কৈছো হয় হয় নমস্কাৰ আপুনি স্যাৰ জালুকবাৰী এষ্টেট হোমৰ ইনমেট হয় হয় আপুনি মই ইয়াতে বহুত দিন ধৰি থাকিলো মই মানে অনাথ মহিলা এগৰাকী মোৰ কোনো নাই মানে ল'ৰা ছোৱালী দুটা মোৰ লগতে আছে ইয়াতেই ডাঙৰ কৰিলো মানে মই এতিয়া বহুত সমস্যাত পৰি আছো স্যাৰ মানে মই ইয়াৰ পৰা অলপ ইচ্ছা কৰো মই কিবা এটা সৰু সুৰা কাম পালে মানে হেনেকুৱা মানে বহুত সমস্যাত পৰি আছো স্যাৰ ইয়াতো মানে কৰ্মচাৰী সমান নহয় মানে স্বাৰ্থপৰ হেনেকুৱা এতিয়া ক'ত এইবিলাক কেনেকে জনালে কেনেকে সমাধান হয় সেইটো মানে ইনমেটছ বুলি ক'লে ইনমেটছৰ কোনো মূল্যই নাই বুলি মই ভাবো নেকি স্যাৰ আজি বহুত দিন ধৰি মই ইয়াতে থাকিলো স্যাৰ বহুত কষ্ট কৰিছো স্যাৰ সেই হিচাপে মই একো ফলাফল পোৱা নাই আজিও স্যার তেখেতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উত্থাপন কৰিছে আপোনাৰ যি সমস্যা আপুনি কৈছে এই সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভালকে বুজি ল'ব লাগিব মই আমাৰ CID ফালৰ পৰা 1-2 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰি গোটেই তথ্য ল'ম আৰু তাৰ পিছত আপোনাক কেনেকৈ আমি সহায় কৰিব পাৰিম আমি আমাৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিম আপুনি অনুষ্ঠানৰ পিছতো আপোনাৰ ফোন নম্বৰ যদি আছে আমাক দিব পাৰে অনুষ্ঠানৰ মাজত নালাগে আপুনি নিবিচাৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ত দিব আৰু ছাৰতে ক'লে আপোনাক যিদৰে পাৰে আপোনাক সহায় কৰিব হয় থেংক ইউ ধন্যবাদ আমি আকৌ যদি হিউমেন ট্ৰেফিকিঙৰ বিষয়টো লৈ যাওঁ ইয়াত নিশ্চয় হিউমেন ট্ৰেফিকিঙৰ আপুনি ক'লে যে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছে প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কাৰণে কিন্তু সম্ভৱ অকল আৰক্ষীয়ে যে সমাধান কৰিব পাৰে সেয়াও নহয় ইয়াত পিপুলছ পাৰ্টিচিপেশ্যন লাগে ইয়াত ৰাইজে কিদৰে সহযোগিতা আগবঢ়াব পাৰে আপোনালোকক চাওক আমাৰ মহিলা শিশুসকল তেওঁলোকে বিক্ৰী হ'ব লগা বস্তু নহয়
গতিকে আমি সকলোৱে মিলি মানৱ সৰবৰাহৰ যি জঘন্য এটা অপৰাধ সেইটো বন্ধ কৰিব লাগিব। সেই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ এটা মেজৰ মানে ৰোল আছে, কিন্তু তাৰ বাহিৰে যিমান অন্যান্য ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আৰু আটাইতকৈ মানে মই আমাৰ নাগৰিকসকলৰ এটা ডাঙৰ ৰোল আছে। গতিকে কিছুমান কৰণীয় আছে, যেনে সকলোৱে সজাগ থাকিব লাগে, সতৰ্ক থাকিব লাগে, বিশেষকৈ যেতিয়া ফ্লাড আহিছে বা এনেকুৱা এটা মহামাৰী আহিছে, মানুহৰ ফাইনেন্সিয়েল লোকচান হৈছে, দৰিদ্ৰতা কিছুমান মানুহৰ বাঢ়িব। এনেকুৱা অসুবিধাৰ মাজত মানুহ সৰবৰাহকাৰী আহি আৰু নিজৰ ব্যৱসায় আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিব। দ্বিতীয় হ'ল যে কিবা যদি ৰাইজে সন্দেহজনক কাৰ্যকলাপ দেখে, বাহিৰৰ পৰা বা গাঁৱৰে মানুহ আহি কাৰোবাক বাহিৰত নিব খোজে, বিয়াৰ কৰোৱাৰ নামত বা চাকৰি দিয়া নামত বা অন্যান্য সংস্থাপনৰ নামত, তেতিয়া পটককৈ বিশ্বাস কৰি তেওঁলোকৰ হাতত গতাই দিব নালাগে। ভেৰিফাই কৰিব লাগে। যদি আপুনি নিজে ভেৰিফাই কৰিব নোৱাৰিছে তেতিয়া আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে হ'ল। আৰু মই যেতিয়া আপুনি মডাছ অপাৰেণ্ডি কথা কৈছিলে, আজিকালি এটা আমি দেখি আছোঁ যে প্ৰথমে কিছুমান এজেণ্ট তেওঁলোকে কিছুমান ছোৱালীক কিশোৰীক প্ৰেমত পেলাই লয়। তেওঁলোকে এনে ভুৱা প্ৰেম কৰে আৰু যেতিয়া এটা ভাল দুটা মাজত সম্বন্ধ হয়, তাৰপিছত পলাই বিয়া কৰিম বা তোমাক ফুৰাই আনো বা আমাৰ মহাখুৰা ঘৰত বলা তোমাক লগ কৰাই দিওঁ, এনেকুৱা কিবা বাহানা লৈ ঘৰৰ পৰা লৈ গৈ তাৰপিছত নিচা খুৱাই দিব আৰু জোৰ কৰি বাহিৰত, অসমৰ বাহিৰত নিয়ে, ক'ৰবাত বিয়াৰ কাৰণে বিক্ৰী কৰি দিয়ে বা বেশ্যালয়ত বিক্ৰী কৰি দিয়ে। গতিকে এনেকুৱা বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বা কাৰোবাৰ লগত প্ৰেম কৰাৰ আগত সাৱধান থাকিব লাগে যে কোন হয় মানুহ, তেওঁৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কি, তেওঁৰ মটিভ কি, এইবিলাক সম্পৰ্কে ভালকৈ ক্লিয়াৰ হৈ যোৱাৰ পিছতে সম্বন্ধ হওক বা বিয়া হওক তাত আগবাঢ়িবলৈ হ'ল। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই মাজতে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, এই ক্ষেত্ৰত মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মিছ ইউজ অপব্যৱহাৰ হৈছে নেকি? পূৰা হৈ আছে। আপুনি খুব ভাল প্ৰশ্ন কৰিছে। আজিকালি কি কৰে যে প্ৰথমে যি মানুহ সৰবৰাহৰ এজেণ্ট হয় গাঁৱত আহিব লাগে। আজিকালি কিছুমানে গাঁৱত আহিবই নালাগে, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ ঘৰলৈ সোমাই আছে। ফেচবুকত ফ্ৰেণ্ড হ'ব, হোৱাটছএপত মেছেজ দিব আৰু তেওঁ ক'ব যে মোৰ ভাল চাকৰি আছে, নিজৰ ভুৱা পৰিচয় পত্ৰ হোৱাটছএপত পঠিয়াই দিব, অফিচৰ ফটো পঠিয়াই দিব, চব ভুৱা। সি নাটক কৰিব যে মই ভাল চাকৰি কৰি আছোঁ, মোৰ ভাল অফিচ আছে, যাতে ছোৱালীজনী তেওঁৰ লগত বিয়া কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে। এইকাৰণে আমি কওঁ যে যদি আপুনি এনেকুৱা মানুহৰ পৰা ফেচবুকত হওক বা ইনষ্টাগ্ৰাম হওক ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ৰিকুৱেষ্ট পাইছে, যিজনক আপুনি চিনি নাপায় ৰিয়েল লাইফত, কেতিয়াও ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ৰিকুৱেষ্ট মানে গ্ৰহণ কৰিব নালাগে। সেইজন মানুহ কিবা অপৰাধী হ'ব পাৰে, সেইজন মানুহ নিজৰ যি পৰিচয় দেখুৱাই আছে সেই পৰিচয় আচলতে নহ'বও পাৰে। আৰু তাৰ বাহিৰে যি মানুহক আপুনি ফেচবুক বা ছ'চিয়েল মিডিয়াতে চিনাকি হৈছে, সেই মানুহৰ লগত আপুনি ফিজিকেল ৱৰ্ল্ডত, ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডত লগ কৰাৰ আগতে মানে বহুবাৰ ভাবিব লাগে। আৰু মইতো ছাজেষ্ট কৰোঁ যে যদি আপুনি কাৰোবাক অকল ফেচবুকত লগ পাইছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াত লগ পাইছে, তেওঁক বাস্তৱত মানে লগ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে। তেনেকুৱা কৰিবলৈ গৈ বহুত ক্ৰাইম ফেচ টু ফেচ হ'ব নালাগে। যদি হয় কিবা কাৰণত হ'ব লগা হয়, ঘৰৰ মানুহক জনাই দিব, ৰাতি সন্ধিয়া আন্ধাৰত বা তেনেকুৱা মানে জোখিম থকা ঠাইত লগ নকৰিব, পৰাপক্ষত লগ নকৰিলে ভাল। মানে সৰু কথা যেন লাগে কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। মই সেইকাৰণে বিষয়টো উত্থাপন কৰোঁ। থেংক ইউ ছাৰ। আমাৰ আনটি ফোন আহিছে, ফোনটো লৈছোঁ। হেল্ল'। হয় নমস্কাৰ। হয় নমস্কাৰ। আপুনি কোনে ক'লে? মই অতুল কলিতাই কৈছোঁ, নলবাৰী জিলাৰ হাৰিভাংগা গাঁৱৰ পৰা। হয় হয়। ফোনতে মই আকাশবাণী ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত থকা আটাইলৈ মোৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি এটি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা কৰা হৈছে। এই বিষয়টো বৰ্তমান সময়ত খুবেই প্ৰাসংগিক আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এটা। মই দুটা কথা সুধিব, মোৰ জানিবলগীয়া আছিল ছাৰৰ পৰা। হয় হয়, কওক আপুনি।
কথা দুটা এনেকুৱা ধৰণৰ। প্ৰথম কথাটো এনেকুৱা যে আমাৰ অসমত যিমানবিলাক মানে কোম্পানী, বহিৰাগত কোম্পানী হওক বা আমাৰ অসমৰ যিবিলাক থলুৱা যুৱক যুৱতী এই কোম্পানীবিলাকত নিজৰ নিয়োগ হৈ আছে, কাম কৰি আছে, এই ক্ষেত্ৰত কিছুমান কোম্পানীবিলাকৰ বিষয়ববীয়াই কিছুমান অমানসিক শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত সময়ত আমাৰ থলুৱা যুৱক যুৱতীসকলে হীনমান্যতাত ভুগিবলগীয়া হয় যে তেওঁলোকে প্ৰশাসনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মানে উচিত বিচাৰ নাপায়। এই বিষয়ত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ভূমিকা কি, এইটো প্ৰথম কথা। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি, মানৱ সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা ক'বলগীয়া আছে যে আজি কিছু বছৰ আগতে বা পেপাৰে পত্ৰই মই তেনেকুৱা বাতৰি দুই এটা কেতিয়াবা পঢ়িবলৈ পাওঁ, দুখ লাগে যে এই ক্ষেত্ৰত মই এনেকৈ ক'ব নিবিচাৰোঁ যে আমাৰ আৰক্ষীৰ ভূমিকা মানে নিষ্ক্ৰিয় বুলি ক'ব নোখোজোঁ, যে অসমৰ আৰক্ষীৰ ভূমিকা খুবেই সক্ৰিয়, কিন্তু কেতিয়াবা মিষ্টেক হৈ যায়। কিন্তু মই এইটো বিচাৰোঁ যে এনেকুৱা ঘটনা মই এটা পাইছিলোঁ এবাৰ, কৰিমগঞ্জৰ ছোৱালী এজনী পাকে প্ৰকাৰে গৈ পাকিস্তান পালেগৈ। তাৰে কিছু বছৰ পিছত এই বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়া হোৱাৰ পৰা ছোৱালীজনীৰ পাকিস্তানৰ পৰা কৰিমগঞ্জলৈ তেওঁৰ খবৰ আহিছে যে তেওঁ তাত আছে, তিনিটা নে কি সন্তানৰ তেওঁ মাতৃ। পিছত বুজিব পাৰিলোঁ যে কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ল যে কৰিমগঞ্জৰ ছোৱালী এজনী পাকিস্তান পালেগৈ, কিন্তু কেনেকৈ পালে। ইয়াত ক'ৰবাত অসম আৰক্ষীৰ ক'ৰবাত সুৰুঙা আছে নেকি? যদি আছে এইখিনি পূৰণ কৰিলেই হ'ল আৰু মই কথা। হয়, ধন্যবাদ আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ বাবে। প্ৰথম তেখেতে যিটো প্ৰশ্ন সুধিছে যে ইয়াত ধৰক বাহিৰৰ যিবিলাক প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰে, মেণ্টেল বা ফিজিকেল টৰ্চাৰ হয় বা শ্ৰমিকসকলৰ বা কৰ্মচাৰীসকলৰ, এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী কৰিবলগীয়া কি থাকে? এতিয়া আমাৰ তেখেতে প্ৰথম যি কথা উল্লেখ কৰিছে তাত আমাৰ লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মুখ্য ভূমিকা আছে যে আমাৰ শ্ৰমিকসকলৰ কোনো ধৰণৰ শোষণ নহয়। কিন্তু আমি যদি গম পাওঁ যে তেনেকুৱা কিবা অপৰাধ কৰি আছে, কিবা শোষণ কৰি আছে, তেতিয়া আইনমতে আমিও ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ। আমি সকলো ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ যদি আপোনাৰ হাতত কিবা তথ্য আছে যে ক'ত হৈছে, কেনেকুৱা হৈছে, আপুনি লোকেল থানাত FIR দিলে হ'ল আৰু আমাকো জনালে হ'ল, আমি ফ'ল' আপ কৰিম। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ আমাৰ ছাৰে দিছে অলৰেডি। দ্বিতীয় কথা তেখেত কৈছে যে কেনেকৈ ছোৱালী পাকিস্তান পালেগৈ। মানুহ সৰবৰাহৰ ঘটনা এনেকুৱা য'ত মানে ক্ৰাইম এটা ঠাইতে আবদ্ধ হৈ নাথাকে। ভুক্তভোগী এটা ষ্টেটৰ হ'ব, তেওঁক আন ষ্টেটত নিব বা বেলেগ দেশত নিব, আৰু ডাঙৰ এটা নেটৱৰ্ক থাকে আৰু তেওঁলোকৰ মানুহ চব ঠাইতে আছে। গতিকে অসমৰ পৰা নি আৰু অন্যান্য ষ্টেটৰ মাজেদি লৈ গৈ বিদেশতো নিব পাৰে। তাৰ কাৰণে আমাৰ ৰুল আছে, প্ৰট'কল আছে যে বিদেশত যদি নিয়ে তাত কি কৰিব লাগে, আৰু আমি তেনেকুৱা কেছ হ'লে ব্যৱস্থা লওঁ। আমি বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আনো। ডক্টৰ বিষ্ণু ছাৰ, সুৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ছাৰে FIR প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে যে FIR দিব লাগে, কিন্তু কথাখিনি যিমান সহজভাৱে আমি আলোচনা কৰিছোঁ, ইমান সহজ জানো যে এতিয়া কথাটো হ'ল যে প্ৰতিখন থানাত যদি FIR দিবলৈ যাব লাগে, মানুহে এবাৰ হ'লেও ভাবে যে পুলিচৰ ওচৰলৈ যাওঁনে, FIR দিওঁনে, আমি আশা কৰা ধৰণে ফিডবেক পামনে, ব্যৱহাৰ পামনে? ইয়াতে প্ৰায় দেখা গৈছে কি যেতিয়া ঘটনা হৈ যায়, ঘটনাত আৰম্ভণিত মানুহ সতৰ্ক নাথাকে। ঘটনা যেতিয়া বেছি আগবাঢ়ি যায় তেতিয়া মানুহ গম পায়, আৰু গম পোৱাৰ পিছত এক দিনত সমাধান বিচাৰিছে, এইটো কেতিয়াবা সম্ভৱ নহয়। যেনেকুৱা বাহিৰৰ এই কলিতা ডাঙৰীয়া বাহিৰৰ কোম্পানীৰ কথা কৈছে কি কিছুমান ভুৱা কোম্পানী ইয়াত আহি পেলাই থলুৱা যুৱতীক প্ৰলোভন দি এইটো শোষণ কৰি আছে। মই জানো কি এনেকুৱা কোম্পানী যদি আৰম্ভণিত মানুহ যদি পুলিচক, BIOক, CID খবৰ দিয়ে তেতিয়া একশ্যন লোৱা সহজ হয়। এইটো মেটাৰটো বেলেগ ধাৰণা লম্বা হ'ব নালাগে, আৰু আপুনি লগে লগে পুলিচক জনাব লাগে। তাৰপিছত পুলিচৰ প্ৰতি মানুহ প্ৰায় এটা কমপ্লেইন থাকে, আপত্তি থাকে এটা কি আমি যেতিয়াই থানাত যাম ভালদৰে ৰেছপন্স নাপাওঁ,
ভালদৰে থানাৰ বিষয়াবিলাক আমাৰ লগত ব্যৱহাৰ নকৰে কিছুমান ঘটনাত দেখা গৈছে এনেকুৱা কি পুলিচৰ যেনেকুৱা ৰেছপন্স হ'ব লাগে তেনেকুৱা নাপায় ৰাইজ আৰু আমি যেতিয়াই থানাবিলাকত লগত মিটিং কৰোঁ আমি প্ৰত্যেক মিটিঙত এটাই কথা কওঁ কি মানুহৰ লগত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে যেতিয়াই মানুহ থানাত ভিজিট কৰে ভালদৰে ৰেছপন্স দি আৰু মানুহৰ লগত ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কাম সমস্যা সমাধান লগে লগে না হ'ব পাৰে কিন্তু মানুহৰ লগত একদম ভালদৰে কথা পাতা সমস্যা শুনা তাৰপিছত ভাল ব্যৱহাৰ কৰা এইটো কাৰণেতো কোনো পইচা খৰচা নহয় এইটো থানাৰ মানুহ কৰিব লাগে প্ৰত্যেক পুলিচ পাব্লিক ৰিলেশ্যন মিটিঙত এটা কোৱা যায় আৰু প্ৰত্যেক থানাত এটা মান্থলি মিটিং যে আছে বিডিপিৰ লগত যেতিয়া মিটিং হয় সেইটোৰ কাৰণে হয় কি মানুহ আৰু পুলিচৰ মাজতে যে সম্পৰ্ক আছে এটা সুসম্পৰ্ক হ'ব লাগে এটা ব্যৱহাৰৰ কাৰণে ভাল ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা মানুহৰ মাজতে যোৱা যায় মানুহ কিবা সমস্যা থাকিলে পুলিচক জনাব পাৰে কিছুমান থানাৰ পৰা আমি ৰাজ্যৰ পৰা কমপ্লেইন পাই আছোঁ কি দিয়া নাই তো তাৰ এটাই উপায় আছে কি যদি থানা ভালদৰে ব্যৱহাৰ নকৰে বা আপোনাৰ সমস্যা নুশুনে তেতিয়া আপুনি সিনিয়ৰ অফিচাৰক লগে লগে জনাব লাগে থানাৰ ওপৰত যে আছে সাৰ্কেল অফিচ আছে SDPO আছে ডিস্ট্ৰিক্ট আছে তাৰপিছত ৰেঞ্জ আছে হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে আজিকালিতো হোৱাটছএপতে জনাব পাৰে কি ছাৰ মোৰ এইটো সমস্যা আছিলে মই থানাত গৈছোঁ ৰেছপন্স ভালদৰে পোৱা নাই সিনিয়ৰ অফিচাৰক জনালে নিশ্চয় সিনিয়ৰ অফিচাৰ তদন্ত কৰি সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব আৰু ইয়াত ছ'চিয়েল মিডিয়া নিশ্চয় ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে প্ৰয়োজন হ'লে ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আজিকালি কণ্ট্ৰল যে আছে আপোনাৰ তাত ফোন কৰি পেলাই 100 ডায়ালত ফোন কৰি পেলাই জনাব পাৰে কি মোৰ এইটো সমস্যা আছে আজিকালি কোনো কথা যে আছে লুকাও সম্ভৱই নহয় তো সিনিয়ৰ অফিচাৰ আছে আমাৰ সঞ্চালক প্ৰধান মহোদয় আছে ভাস্কৰ জ্যোতি মহোদয় আছে ইয়াতে তো যেতিয়াই কোনোবা মানুহ যায় লগে লগে সমস্যা শুনে ভালদৰে ৰেছপন্স কৰে তো সিনিয়ৰ অফিচাৰক জনাব লাগে কথাটো মনে থাকিব নালাগে হয় আমাৰ যিসকল শ্ৰোতাই অনুষ্ঠান শুনি আছে নিশ্চয় তেখেতসকলৰ প্ৰয়োজন হ'লে ছাৰৰ কথা মনত ৰাখিব যিমান অফিচাৰসকল আছে তেখেতসকলৰ ডেজিগনেশ্যন কি পদ আছে তেওঁলোকৰ আৰু তেখেতসকলৰ কি মোবাইল নম্বৰ এইটো আপুনি যদি নেটত যায় এইটো পোৱা যাব মানে অসম আৰক্ষীৰ ৱেবছাইটত মোৰ আছে আমাৰ ADGP ছাৰৰ আছে চবৰে আছে আৰু কিছুমান হেল্পলাইন নম্বৰ আছে যেনে মহিলা ৰিলেটেড কিবা সমস্যা হ'লে 181 তাত মানে আমাৰ সখী বুলি হেল্পলাইন নম্বৰ আছে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে অপারেট করে তাত মহিলাসকলে খবৰ দিব পাৰে বা মহিলাসকলৰ সমস্যা হ'লে বেলেগেও মানে জনাব পাৰে শিশু ৰিলেটেড যিকোনো অসুবিধা হ'লে আমাৰ চাইল্ড লাইনৰ 1098 নম্বৰ আছে সেই নম্বৰত ফোন কৰিলে সহাৰি পোৱা যাব আৰু পুলিচক যদি সম্পৰ্ক কৰিব লগা হয় তেতিয়া 100 তাত ফোন কৰিলে মানে ৰেছপন্স পাব আমাৰ CIDৰ হেল্পলাইন নম্বৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ আছে আৰু অফিচাৰসকলকো মানে জনাব পাৰে আমি তেনেকৈ পাই থাকোঁ তেনেকৈ মানুহে নেটত আমাৰ নম্বৰ চাই আৰু যি আপত্তি আছে এইবিলাক আমাক দিয়ে আমাৰ আন এগৰাকী শ্ৰোতাই ফোন কৰিছে ফোনটো লওঁ হেল্ল' নমস্কাৰ মানৱ দা হয় নমস্কাৰ আপুনি কোনে ক'লে মই এজন দিব্যাংগ ব্যক্তি কৈছোঁ সন্মিল মালিক হয় আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সোধক আমাৰ দিব্যাংগসকলৰ কাৰণে আইনখন আছে নে নাই সেইটো সুধিছোঁ হয় দিব্যাংগসকলৰ বাবে আইনৰ কথা আপুনি জানিব বিচাৰিছে হয় ধন্যবাদ আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ বাবে ছাৰ তেখেতে দিব্যাংগসকলৰ বাবে দিব্যাংগ কাৰণে আইন আছে আৰু কিছুমান নীতি নিয়মী আছে এইটো যদি দিব্যাংগ কিবা সমস্যা পায় আইন মতে সমাধান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ জনাব লাগিব আমাক জনালে হয় বা বেলেগ কনসার্ন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আছে লেবার ডিপার্টমেন্ট আছে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট আছে হেলথ ডিপার্টমেন্ট আছে প্রত্যেক জায়গা দিব্যাংগ কাৰণে এটা সুবিধা গভর্নমেন্ট কৰিছে এইটো সুবিধা মতে যদি কোনোবা সুবিধা নাপায় তেতিয়া তেওঁ জনাব লাগে কন্ট্ৰোল ৰুমত জনাব পাৰে বা বেলেগ বিভাগত যে আছে জনাব পাৰে কনসার্ন ডিপার্টমেন্টক জনাব পাৰে যেনেকুৱা ৰেম্পৰ ব্যৱস্থা আছে কিছুমান অফিচত ৰেম্প হ'ব লাগে হুইল চেয়াৰ হ'ব লাগে এনেকুৱা
দিবাং কাৰণে যে আছে স্পেচিয়েল টাইমিং হ'ব লাগিব ৰাতি ডিউটি হ'ব নালাগে এইবিলাক কিছুমান নীতি নিয়ম বান্ধিছে চৰকাৰ তো এইটো মতে নীতি নিয়ম আছে স্পেচিয়েল নীতি নিয়ম আছে আৰু মই এটা কথা তাতে মানে এড কৰিব বিচাৰিম যে কমিশনাৰ অফ ডিজেবিলিটিজ বুলি এজন বিষয়া আছে এই ক্ষেত্ৰত মানে তেওঁৰ যথেষ্ট মানে বিশেষকৈ ভূমিকা আছে কমিশনাৰ অফ ডিজেবিলিটিজ মই আন এক বিষয় জানিব বিচাৰিছোঁ যিটো আমি এফআইআৰৰ কথা পাতি আছোঁ তাৰ কিছুমান ঘটনা হয় চাইল্ড এবিউজ শিশুৰ বিৰুদ্ধে যিবোৰ অপৰাধ হয় মলেষ্টেশ্যন হয় নাৰী বিৰুদ্ধে অপৰাধ ধৰক এইবোৰ ঘটনাত ব্যক্তিয়ে এফআইআৰ দিবলৈ আহে তেখেতসকলে ধৰক মহিলা এগৰাকীয়ে পুৰুষ আৰক্ষীৰ সৈতে এটা কমফৰ্ট জোনত নাথাকিব পাৰে এখন এফআইআৰ দিওঁতে বা যি ধৰণৰ প্ৰশ্ন সোধে ক'ব লাগে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলে অকল মহিলা আৰক্ষীৰ ওচৰতে এফআইআৰ দিব পাৰে সকলো থানাতে এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে নেকি তেনেকুৱা হ'ব লাগে আইনতো তেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰা আছে যদি কিবা সেক্সুৱেল অফেন্স হৈছে তেতিয়া যি ষ্টেটমেণ্ট হ'ব মহিলা পুলিচে ৰেকৰ্ড কৰিব লাগে আৰু আমি সদায় ট্ৰেইনিঙত বা যেতিয়া আমি কথা পাতোঁ ফিল্ড লেভেল বিষয়াসকলৰ লগত আমি কৈ থাকোঁ যে যদি আপোনাৰ থানাত মহিলা পুলিচ কৰ্মী আছে বিষয়া আছে তেতিয়া তেওঁলোকে ডিল কৰিব লাগে শিশু বা মহিলা ভিক্টিমৰ লগত আৰু যদি নিজৰ থানাত নাই যদি ওচৰত থানা আছে তেতিয়াও তেওঁলোকক মানে মতাই নি আৰু সেৱা ল'ব পাৰে এফআইআৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি মই এটা কথা কওঁ যদি কোনো মানুহে থানাত এফআইআৰ দিয়ে আৰু ওচিজন এফআইআৰ ৰেজিষ্টাৰ নকৰে তেতিয়া এইটো এটা মিছকণ্ডাক্ট হয় আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁৰ ওপৰত বিভাগীয় ব্যৱস্থা হ'ব দ্বিতীয় কথা যদি এফআইআৰ ৰেপ ধৰ্ষণ বা তেনেকৈ মহিলাৰ এগেইনষ্ট সেক্সুৱেল অফেন্স বা আপোনাৰ মানুহ সৰবৰাহ ৰিলেটেড ঘটনাৰ হয় আৰু সেই কেছ ৰেজিষ্টাৰ নকৰিলে তেতিয়া ওচিজনে এটা নিজে ক্ৰাইম কৰিলে আৰু সেইটো IPC সেকশ্যন 166A মতে অপৰাধ হয় গতিকে তাৰ কাৰণে বিষয়াজনৰ ওপৰতো এফআইআৰ হ'ব পাৰে গতিকে ৰাইজে এইটো কথা মানে জানা ভাল এইবোৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অধিক কিছু সজাগতাৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে আপোনাৰ আজি নতুন নতুন কথা আমিও গম পালোঁ শ্ৰোতাসকলৰ বাবে নতুন কথা কিছুমান মই ডক্টৰ বিষ্ণু ছাৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আমি হিউমেন ট্ৰেফিকিঙৰ বিষয়ে কথা পাতিছোঁ একেদৰে অসমত ধৰক আৰু আছে উইথ চেণ্টিং আমি যাক ডাইনী সন্দেহত হত্যা কৰাৰ কথা কওঁ মব লিঞ্চিঙৰ কথা কওঁ কিছুদিন পূৰ্বে মব লিঞ্চিঙৰ ঘটনা ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হ'ল বা মিডিয়াতে হ'ল যথেষ্ট চৰ্চিত হৈছিল দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা এই ধৰণৰ ঘটনা ৰোধ কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ আইন আছে কিন্তু ইয়াত ৰাইজৰ কৰিবলগীয়া নিশ্চয়খিনি আছে ৰাইজৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ আছে ইয়াত ডাইনী হত্যা প্ৰায় গাঁৱত দেখা যায় কি মানুহ এটা মনত মিছা কথা সোমাই যায় মহিলা হওক বা পুৰুষ হওক এনে মিছা কথা সোমাই যায় কি কোনো গাঁৱত সমস্যা হৈছে এইজন মানুহৰ কাৰণে হৈ আছে এনেকুৱা মিছা কথা সোমাই যায় তাৰ ওপৰত কিছুমান মানুহ উৰা বাতৰিৰ ওপৰতে বিশ্বাস কৰি লয় কিন্তু তদন্ত কৰি কিছুমান কেছত দেখা গৈছে কি কাৰণ বেলেগ বেলেগ কাৰণ থাকে যেনেকুৱা কোনোবা যদি মহিলা ঘৰত অকলা মহিলা আছে তাৰ প্ৰপাৰ্টি আছে মাটিবিলাক আছে ঘৰ আছে এইটো মাটি মাৰিবৰ কাৰণে কিছুমান মানুহ মিছা কৈ তাৰ ডাইনী লেবেলটো লগাই দিয়ে আৰু এনেকুৱা লগাৰ পিছত প্ৰপাৰ্টি তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা পায় এইটো কাৰণে এনেকুৱা গোটেই গাঁৱৰ মানুহ একেলগে আহি পেলাই মহিলাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ে এইটো আমি ইংলিছত কনস্পাইৰেটৰ বুলি কওঁ ইয়াত ডাইনী হত্যাৰ প্ৰায় দেখা যায় অপৰাধ মানুহ অকলা নকৰে বহুত মানুহ মিলিজুলি কৰে আৰু কেতিয়াবা বড়ো অঞ্চলত আমি দেখিব পাইছোঁ কি গোটেই গাঁও আহি যায় একেলগে গাঁও আহি পেলাই এটা ঘৰ টাৰ্গেট কৰি দিয়ে কি এইটো ঘৰত ফলানা মহিলা আছে এইটো ডাইনী আছে তো এইটো জঘন্য অপৰাধ আছে ইয়াৰ কাৰণে উইচ হাণ্টিং প্ৰহিবিশ্যন এক্ট গভৰ্ণমেণ্ট আনিছে তাত যথেষ্ট कड़ा जो आसे कानून बनाइसे और डाइनी हत्या केस जो आसे आमी प्राय देखिছোঁ कि अलग अलग कमी আছে আর আগৰ পৰা যথেষ্ট কমিছে এতিয়া আগৰ নিচিনা নহয় ইয়াতে সোসাইটিৰ ৰোল এটা বহুত ডাঙৰ ৰোল আছে সোসাইটিৰ মাজতে এটা অ্যাৱেৰনেছ হ'ব লাগে কি ডাইনী হত্যাৰ কোনো স্থান ইয়াতে হ'বই না লাগে আমি সব মানুহ কোনো ডাঙৰ হল নাই সব মানুহ একাই নিচিনা মানুহ ডাইনী হ'বই নোৱাৰে
डायन बा डायनी होबई नवारे एटू मानुर माजते हजकता दरकार और हजकता जो आसे गाँवर पराई आरम्भ होबो लागे एटू कारणे अपनी देखी से अखम आरक्षी आगते किसुमान आसनी हाथत लैसे प्रोजेक्ट आश्वास हो बा प्रोजेक्ट प्रहरी हो এইবিলাক প্ৰজেক্ট এনেকুৱা সজাগতা কাৰণে চলা গৈছে কি जो অঞ্চলত বেছি এনেকুৱা ঘটনা হয় তাত পুলিচ নিজেই গাঁৱত গৈ গৈ মানুহৰ মাজতে এটা সজাগতা আনিব লাগে তাৰপিছত কিছুমান আমি আপিল কৰিব খোজো কি ইয়াতে মিডিয়া ভূমিকা যথেষ্ট ভাল হ'ব লাগে অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' হওক বা টিভি হওক বা প্ৰিণ্ট মিডিয়া হওক বা ছ'চাইটিৰ যিমান NGO হওক বা ছ'চাইটিৰ গাঁৱৰ সোশ্যাল চিভিক একশ্যন গ্ৰুপ হওক বা আপোনাৰ মুৰব্বী মানুহৰ সকলোকে একেলগে মিলি পেলাই যদি আন্দোলন হিচাপে লয় তো মোৰ বিশ্বাস আছে কি এইটো অতি সোনকালে সমস্যা যে আছে নাইকিয়া হৈ যাব আমাৰ আন এটি ফোন আহিছে ফোনটো লৈছোঁ হেল্ল' মনোজ দা নমস্কাৰ হয় নমস্কাৰ মই নলবাৰীৰ পৰা ৰহমানে ক'লো হয় ৰহমান ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ নমস্কাৰ মই ছাৰলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ নমস্কাৰ এতিয়া মই এটা বস্তু জানিব বিচাৰিছিলো এইটো হৈছে হেণ্ডিকেপ মানুহবিলাকৰ কাৰণে যিসকল হেণ্ডিকেপ মানুহ এই হেণ্ডিকেপ মানুহবিলাকে বাহিৰত গ'লে যে হওক চাইকেলত হওক তো যাব লাগিব এজন মানুহে লৈ যাব লাগিব তেওঁলোকেতো মানে চাইকেল গাড়ী চলাব নোৱাৰিব গতিকে তেনেকুৱা অৱস্থাত মানুহজন যদি বাহিৰত যাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে মানে কেনেকৈ যাব দুজন এই হেণ্ডিকেপ মানুহজন যাব পাৰিব নেকি বাইকত হওক মানে আপুনি লকডাউনৰ সময়ছোৱাৰ কথা সুধিছে হয় এতিয়া আপোনালোকে হেণ্ডিকেপ সকলৰ কাৰণে কেনেকুৱা চিষ্টেম কৰিছে অলপ জনাব নেকি হেণ্ডিকেপ কাৰণে চৰকাৰ যে আছে ৰিলেক্সেশ্যন দিছে ইভেন কিছুমান লকডাউন হ'লেই বা ৰাতি কাৰ্ফিউ হ'লেই কিছুমান এমাৰ্জেঞ্চি থাকিলে বা কিছুমান কেটেগৰীত চৰকাৰ ৰিলেক্সেশ্যন দিছে যেনেকুৱা মেডিকেল প্ৰব্লেম হ'লে যাব পাৰে আপোনাৰ দিব্যাংগ কাৰণে স্পেচিয়েল ব্যৱস্থা কৰিছে দিব্যাংগ কাৰণে কোনো মানুহ বাধা দিব নোৱাৰে যাব পাৰে নিজৰ কাম হওক বা কিবা মেডিকেল প্ৰব্লেম হওক বা বেলেগ কাম হওক দিব্যাংগ কাৰণে মোৰ জানা মতে কোনো বাধা নাই লকডাউনত দিব্যাংগ থাকিলে আপুনি এডভান্স খবৰ দিলে ই ভাল হয় তেতিয়া থানা নিজেই ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে কেতিয়াবা প্ৰশাসন নিজেই সুবিধা কৰিব পাৰে আপোনাক কোন হস্পিটেল বা কি কাম কৰিবৰ কাৰণে যাব লাগে এনেকুৱা কেছটো বহুত বেছি কেছ নাহায় একেবাৰে কম কেছ আহে তো প্ৰশাসনক এডভান্স জনালে প্ৰশাসন নিজৰ ফালৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে মই আন এক বিষয়লৈ আহিছোঁ যে প্ৰথমে ডক্টৰ বিষ্ণু ছাৰে ক'লে যে এই সময়ত 40% ক্ৰাইম ৰেট আমাৰ ইয়াতে হ্ৰাস হৈছে কিন্তু এতিয়া লকডাউনৰ পৰ্যায়ৰ পৰা আমি আনলকৰ পৰ্যায়লৈ আহিছোঁ এই সময়ছোৱাত আৰু যিহেতু ধৰক এতিয়া কিছুমান ক্ষেত্ৰত এমপ্লয়মেণ্টৰ সমস্যা হ'ব বা হৈছে এই সময়ছোৱাত এতিয়া ক্ৰাইম চিন আৰু আগতকৈ বাঢ়িব পাৰে নেকি ক্ৰাইম চিনৰ সম্পৰ্কে আমাৰ ADGP ছাৰে অলৰেডি কৈছে হিউমেন ট্ৰেফিকিঙৰ ঘটনা বাঢ়িব এনেকুৱা আমাৰ ফিলিং আছে আমাৰ এছেছমেণ্ট আছে আৰু মই আপোনাক কৈ আছিলোঁ যে কিছুমান মই ৰাইজৰ কাৰণে আপিল আছে কিছুমান কৰিব লগা নকৰিব লগা কথা মই যদি আপুনি কয় তেতিয়া মই নিশ্চয় মা দেউতা বা অভিভাৱকসকলে জানিব লাগে যে 14 বছৰৰ তলৰ শিশুক যিকোনো কামত লগাব নোৱাৰে এইটো বেআইনী হয় আৰু যিজনৰ বয়স 14 বছৰ পাৰ হৈছে কিন্তু 18 বছৰ নাই হোৱা তেনেকুৱা কিশোৰ কিশোৰীসকলক কোনো ধৰণৰ বিপদজনক জোখিম থকা কাম যেনে খনন কাৰ্য কয়লা খনি ইটা ভাটা কল কাৰখানা আদিৰ কামত লগাব নোৱাৰে ল'ৰা হ'লে 21 ইয়াৰ 21 বছৰ বয়স নহ'লে আৰু ছোৱালী হ'লে 18 বছৰ বয়স নহ'লে বিয়া দিব নোৱাৰে তাৰ বাহিৰে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল হ'লেও মা দেউতা বা অভিভাৱকসকলে কোনো কাৰণতে ল'ৰা ছোৱালী বা পৰিয়ালৰ লোকক বিক্ৰী কৰিব নালাগে নহ'লে তেওঁলোকে সৰবৰাহকাৰীৰ কবলত পৰি নানা দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হ'ব ঘৰুৱা কলহ আৰু হিংসা মহিলাৰ প্ৰতি ভেদভাৱ আদিয়ে মানুহ সৰবৰাহক প্ৰশ্ৰয় দিয়ে গতিকে
परियाলত शांति परिवेश बजाय राखिब लागे महिलाक सममर्यादा দিব লাগে আৰু তেখেতসকলক সামগ্ৰী হিচাপে চাব নালাগে কিশোৰ কিশোৰীসকলে কোনো কথাত খং ৰাগ কৰি বা পৰীক্ষাত ফলাফল বেয়া হলে ঘৰৰ পৰা কাৰোবাক নোকোৱাকে মনে মনে ওলাই যাব নালাগে এনে কিশোৰ কিশোৰীসকল মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ বিশেষভাৱে লক্ষ্য হৈ পৰে বাছ স্থান ৰেল ষ্টেচন আদি স্থান মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ নিযোগ কৰা লোকে চোকা নজৰ ৰাখি এনেকুৱা কিশোৰ কিশোৰীৰ লগত সম্পৰ্ক কৰি কখলেৰে নিজৰ লগত লৈ যাব খোজে নিজৰ অঞ্চলত যদি কোনোবা অচিনাকি মানুহে ল'ৰা ছোৱালী বা অন্য মানুহক বাহিৰত নিয়া প্ৰস্তাৱ দিলে সাৱধান হ'ব লাগে তেনেকুৱা মানুহ সৰবৰাহকাৰীৰ এজেণ্ট হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কে অনুসন্ধান কৰি ল'ব লাগে আৰু সন্দেহ হলে আৰক্ষীক খবৰ দিব লাগে কোনো লোকৰ প্ৰৰোচনাত পৰি নিজৰ পৰিচয় পত্ৰ সলনি কৰিব নালাগে আৰু বয়স বঢ়াই ক'ব নালাগে এইটো সৰবৰাহকাৰীৰ পদ্ধতি হয় কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী বা অন্য মানুহে নিৰ্দোষ হলে লগে লগে আৰক্ষীক জনাব লাগে কিয়নো এইটো মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ ঘটনা হ'ব পাৰে সৰবৰাহ ঘটনা সংঘটিত হোৱা গম পালে লুকুৱাব নালাগে আৰু আইনৰ সহায় ল'ব লাগে আমি কোনো পদে এনেকুৱা সিৰিয়াস ক্ৰাইম সহ্য কৰিব নালাগে যদি আপুনি ৰিপৰ্ট নকৰিব তেতিয়া আইনী ব্যৱস্থাটো আৰম্ভ নহ'ব আৰু যি ভুক্তভোগী হয় তেওঁলোকে বহুত ধৰণৰ কম্পেনচেশ্যন পায় সুবিধা পায় তাৰ পৰাও বঞ্চিত থাকিব গতিকে মই কৰবদ্ধ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ৰাইজলৈ যে এনেকুৱা কিবা ঘটনা হয় বা কিবা এক্টিভিটি হয় অৱশ্যে আমাক জনাওক হয় ডক্টৰ বিষ্ণু ছাৰ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ সময়ৰ পৰা শেষ হ'ল আমি যি বিষয়ৰে অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেই বিষয়তে আমি সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ মন্তব্যৰে যে আমি অপৰাধৰ কথা ক'লোঁ আলোচনা কৰিলে হিউমেন ট্ৰেফিকিঙৰ কথা ক'লে এতিয়া এই অপৰাধ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বিশেষকৈ এই সময়ছোৱাত য'ত ধৰক ড্ৰাগছ এবিউজৰ কথা আছে বা ক্ৰাইমৰ কথা আছে কাৰণ এতিয়া বাহিৰৰ ব্যক্তি আহি পাইছে বা বাহিৰৰ ব্যক্তি বুলিয়ে নহয় ধৰক এতিয়া এমপ্লয়মেণ্টৰ সমস্যা হ'ব বানপানীৰ সমস্যা আহিলে গতিকে এইবোৰ অপৰাধ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সমাজৰ ভূমিকা কি হ'ব অভিভাৱকৰ ভূমিকা কি হ'ব সমাজৰ ভূমিকাৰ আগত আমি সতৰ্ক হোৱা সাৱধান কি মানুহ ড্ৰাগবিলাক খালে কি তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰে আৰু কি কেনে ধাৰণা আপুনি গম পায় আৰু কি কাৰণ হ'ব পাৰে কি মানুহ ড্ৰাগ কিয় লয় তো কাৰণত কেতিয়াবা পিয়াৰ প্ৰেছাৰ বুলি কওঁ আমি বেলেগ মানুহৰ পৰা প্ৰেছাৰ পায় কেতিয়াবা নিজে মনটো কিউৰিয়াছ হৈ যায় কিউৰিয়চিটিৰ কাৰণে হয় কেতিয়াবা মানুহ যেনেকুৱা পৰীক্ষাত ৰিজাল্ট বেয়া হ'লে ষ্ট্ৰেছ পাই যায় এংজাইটি হৈ যায় বা কিবা কাম নাপালে এমপ্লয়মেণ্ট নাপালে মানুহ বৰডম হৈ যায় और बाकी मानू जो आसे बेलेग मानुक इमिटेट करे केতিয়াবা बेलेग मानुक देखिले एने धारणा कारण होबो पारे और साइन केनेका होबो पारे ड्रग खुआ मानुर की साइन होबो पारे आई चकुবিলাক डल होबो टुपनी ভাল না যাব নাকৰ পৰা পানী আহিব পাৰে কহা আহিব পাৰে হাতত যেতিয়া নিডল মার্কস দেখা যায় এটো তো শিওর সাইন হয় কেতিয়াবা वजनবিলাক কম হৈ যায় মুখত পিম্পলবিলাক ওলাই যায় জঙ্ক ফুড কোব কাৰণে মন যায় মানুহ আকলা থাকি ভাল পায় আর্গুমেন্টেটিভ হয় বেশি ভাগ মা লগত কাজিয়া করে এনেকা আর্গুমেন্টেড হৈ যায় মিছা কথা বেশি কোৱা আৰম্ভ কৰি যায় আকলা থাকা ভাল পায় और आपनोर जो आसे स्पीच बिलाक कथा कमते जो आसे हकलाई दिए आरंभ करी दिए तो एने का सिम्पटम पाले अपने एटू जानिबो पारे कि मानुर व्यवहार चेंज होले ही ड्रग्स खाबो कारणे चांस होबो पारे अच्छा बेलेग सिम्पटम की हो जाए मानुर परीक्षात मार्क्स कम आरंभ हो जाए मानु जो आगते खेला धुला इंटरेस्ट आसिले एटू एकेबारे नाकिया हो जाए नाकोर तलोत दुटा बोगा बोगा सिम्पटम व्हाइट स्पेक्स निसना हो जाए एटू देखिले मानु 100% गम पाओ लागे कि ही एटा ड्रग खाई आसे और ड्रग एटा एने पर डेंजरस वस्तु कि अकोला मानु के खाली नुकसान ना करे क्षति ना करे प्राय गुटै घरर क्षति करे गुटै गांवर क्षति करे और अल्टीमेटली गुटै देखत क्षति करे प्राय देखा जाए कि डेका लोरा वाली ड्रग बेसी खाए এটা এজ পার হওয়ার পিছত এটু ড্রাগ মানুষ না খায় 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈকে এটু বয়স মানুহ যেতিয়া প্ৰডাক্টিভিটি বেছি থাকে এনেকুৱা সময়ত বেছি এটু খাই যায়
আপুনি জানে কি আমাৰ বেছি ক্ষতি হয় সোশ্যাল কষ্ট আছে ইয়াতে লিগেল কষ্ট ইনভলভ আছে ইকনমিক কষ্ট ইনভলভ আছে হেলথ কষ্ট তো আছেই আছে তো মানুহ আমি এতিয়া আমাৰ মা দেউতা হিচাপে কি দায়িত্ব হ'ব পাৰে যেতিয়া গম পায় কি মোৰ ল'ৰা ছোৱালী ড্ৰাগ খোৱা আৰম্ভ কৰি দিছে তো আপুনি খং কৰিলে নহ'ব মৰম দি কথা পাতিব লাগে ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত বেছি টাইম দিব লাগিব ল'ৰা ছোৱালী খেলিবৰ কাৰণে বা নাচিবৰ কাৰণে বা গান গাবৰ কাৰণে বা পেইণ্টিং বা যিকোনো অন্য ইণ্টাৰেষ্ট আছে তাৰ কাৰণে উৎসাহ কৰিব লাগিব কি আগবাঢ়ি যাব লাগিব ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত দেখিব লাগে কথা লুকাব নালাগে কথা লুকালে এইটো কথাটো বেছি কমপ্লেক্স হৈ যায় লগে লগে ডাক্তৰৰ পৰা এইটো মেডিকেল এডভাইচ ল'ব লাগে কাউন্সিলৰক তাত গৈ পেলাই এডভাইচ ল'ব লাগিব পুলিচক জনাব লাগে আজিকালি বিভিন্ন ঠাইত যে আছে ড্ৰাগ ডি এডিকশ্যন চেণ্টাৰ চৰকাৰ খুলিছে ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ খুলিছে তাতে গৈ পেলাই ডিটক্স ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰম্ভণিতো সমস্যা সৰু হয় তেতিয়া সমাধান কৰিব ইজি হয় সহজ হয় এটা সমাধান যেতিয়া বেছি সমস্যা হৈ যায় তো তেতিয়াহ'লে কাম নহয় আমি সোসাইটি মা দেউতা হিচাপে পৰিয়াল হিচাপে এটা ষ্ট্ৰং বিল্ড যে আছে ৰিলেশ্যন বিল্ড কৰিব লাগে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত और टाइम बेसी দিব লাগিব और ओपन माइंड লৈ ডিসকাশন কৰিব লাগিব ইয়াত কোনোই जो আছে সন্দেহাস্পদ স্থিতিত কথা পাতিলে লাভ নাই বা বেছি খং কৰিলে লাভ নাই যিমান আপুনি মৰম দিব যিমান বেছি টাইম দিব ইমানই ল'ৰা ছোৱালী ইজিলি বুজি পাব और এইটো সমস্যা এনেকুৱা আখামত বাঢ়ি গৈ আছে আপুনি আশ্ৰিত পাব কি প্ৰত্যেক দিন আখামত 3টা কেছ হৈ আছে ড্ৰাগ কাৰণে 3টা কেছ হৈ আছে আৰু বিভিন্ন ধাৰণা কেছ হৈ আছে আপোনাৰ হিৰোইন হো বা কোকেন হো বা ওপিয়াম হো বা গাঁজা হো আৰু ডেকা ল'ৰা শিক্ষিত ল'ৰা ভাল ঘৰৰ ল'ৰা ধনী ঘৰৰ ল'ৰা ড্ৰাগ খোৱা আৰম্ভ কৰিছে দেখিলেই বেয়া লাগে প্ৰডাক্টিভিটি লছ হয় আমাৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে ডাঙৰ এটা ক্ষতি হয় সব ৰাইজ আগবাঢ়ি আহিব লাগিব আৰু always say no to drugs and yes to healthy and happy life হয় আমাৰ আজি সময় শেষ হ'ল মই দুগৰাকী সমন্বয়ক ডক্টৰ বিষ্ণু ছাৰ ডক্টৰ কুমাৰ ছাৰক ধন্যবাদ জনালোঁ অনুষ্ঠানত সহযোগিতা আগবঢ়াৰ বাবে মোৰ সহযোগী অপূৰ্ব মানিলৈ ধন্যবাদ জনাই আমাৰ আজি দৃষ্টিবাদ অনুষ্ঠান ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ ইমান পৰে শ্ৰোতাসকলে বিশেষ ফোন ইন দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানটি শুনিলে অনুষ্ঠানৰ আঁত ধৰিলে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ FM মহাবাহু আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ